లెమ్ము తేజరిల్లుము వెలుగు వచ్చి ఉన్నది, నేను వచ్చి లేపుతానని లేదు, నువ్వు లెగాలని ఉంది. It doesn't say that God will come and make you arise. You have to arise and then Lord will shine upon you. మీలో ఉన్న బలహీనతలు ఏమున్నాయో, ఏ ఆలోచనలు ఏమున్నాయో ఇవన్నీ తీసివేస్తే యాక్చువల్ నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అన్నది బయటకు వస్తుంది. Only when you remove your trespasses, your transgressions from yourself, your true genuine character will be known to others. ఎందుకంటే దేవుడు నీ చింత యావత్తు నా మీద వెయ్యుడి అని అన్నారు. Because the Lord God says, cast all your burdens upon the Lord. చాలా మంది వాక్యం చెప్తూ కూడా చింత యావత్తు నా మీద వేయుడి అన్నారు కాబట్టి నేను మీ మీద వేసేస్తాను అని అంటారు. Many people say, Lord, you told I have to cast out all my burdens towards you, so I'm giving all my burdens to you. వేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైలీ లైఫ్ లీడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు. Though they say I have to cast all my burdens to the Lord, their life is still routine and the wrong way. It's mechanical. దాని తర్వాత ఏం చేస్తారు? And then గాలి ముందు దీపం పెట్టి దేవుడా చూసుకో అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోతుంటారు. And then it's like you're putting a lamp when the wind is blowing. Will the lamp not get quenched? That's how they go in their lives. మరి అదే వాక్యం చెప్తుంది, ఎందుకు మంచం కింద నువ్వు దీపం పెట్టుకుంటున్నావు, అది పైన పెట్టుకుంటే వెలుగుగా ఉంటది కదా అని. And the word of God says, why do you keep a lamp under the bed? If you keep it out, it will show light. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? And what does it mean? వెలుగునిచ్చే నీ జీవితానికి, నీకు, నీ కుటుంబానికి వెలుగునిచ్చేటటువంటి మంచి స్వభావము దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తే దాన్ని నువ్వు దాచేసి నువ్వు డార్క్నెస్ లో ఉంటూ దేవుడు నాకేం చేయలేదని చెప్పుకునేది తప్పది. Your light of your glory will shine so much when your life is transformed according to Christ. But instead of that, why are you living in darkness or going through the wrong way? కదా, అంటే కఠినమైన మనస్తత్వం ఉంది మీ హృదయంలో. మీరు ఎందుకు కఠినపరుచుకుంటారు? ఈరోజు దానికి మంచి అర్థం మీకు ముందు పెట్టబోతున్నాను. And today I'm going to tell you what exactly it means. Why do you have to harden your hearts as in the days of rebellion? నాకేమీ లేదు, నేనేమి కఠినంగా ఉండను అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు. Many people say, no, I am not hard, I'm very soft. నేనంతా బాగానే ఉన్నానని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. They say I'm really good. కదా, కానీ మిమ్మల్ని ఎలా పరీక్షించుకుంటారు మీరు? How do you test and examine yourself? దేవుడు ముందు నిన్ను పరీక్షించుకో. You need to examine using God as a standard. నీవు సంపూర్ణుడు కాబట్టి నేను సంపూర్ణంగా ఉండాలి. Lord, you are perfect, therefore I have to be perfect. నువ్వు నీతిమంతుడు కాబట్టి నేను నీతిమంతుడుగా ఉండాలి. Lord, you are righteous, therefore I have to be righteous. నీ రక్తంతో నా అపరాధాలకి నువ్వు డబ్బు చెల్లించావు అక్కడ. Lord, you have paid the price for the transgressions of my life. కాబట్టి దేని కొరకు నువ్వు చెల్లించావో దాన్ని నేను నిలబెట్టుకోవాలి. For whatever reasons and cause you have shed the blood for me, I will live my life accordingly. చాలా మంది మీరు దేవుడు కాబట్టి మీరు చేయగలుగుతారు, నేను ఎలా చేయగలుగుతాను అని అంటారు. Many people say, Lord, you are God, that's the reason you are able to be perfect, righteous and holy, but I am man. ఎందుకంటే మీరు మనిషి కాదు, పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా వచ్చారు కాబట్టి, ఆత్మ అన్నది అప్పుడు నుండే ఉంది కాబట్టి ఆత్మతోనే ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చేయగలుగుతారు, నేను చేయలేను. And many people give that lame excuse to like, Lord, I am a mere human being, but you are God, you have the help of the Holy Spirit, you come from God, you are able to do it, but I am man. బియాండ్ వెళ్ళాలంటే మీరు నేర్చుకోగలుగుతున్నారు, నాకు సమయం ఇవ్వండి నేర్చుకోవడానికి. And to some extent people say, you could easily learn obedience, but give me some time so that I will learn. Don't immediately expect me to change. మీకు ఈజీ ఏమో, నాకు చాలా కష్టం అది. And many people say it's easy for you to transform, but for కదా, me I take time. ఇప్పుడు నాకు కష్టంగా ఉన్నది మీరు చేయగలుగుతారా? Okay, whatever is difficult for me, are you able to do? నీ కష్టం ఏంటి? But what is your difficulty? అబద్ధం చెప్పడం అది నీ కష్టం. For you to tell lies. కదా, అది మీరు చెప్పండి అంటే ఎందుకు దేవుడు చెప్తారు? And why will God say lies when you're telling, okay, why you want to send lies? కాబట్టి నాలాగా మీరు ఉండలేరు, మీలాగా నేను ఉండలేను. And immediately people justify by telling, Lord, you cannot be like me, therefore I cannot be like you. దీనినే కఠినపరుచుకొనుట అంటారు. This is exactly what is called as hardening of the hearts. అంటే దేవుడు ముందే నిన్ను నీ శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి పాపం ఎంత కష్టపడుతున్నావో చూడు. How much struggle you are making to keep your body presentable in the sight of God. ఎప్పుడైనా రియలైజ్ అయ్యారా? మంచి నేర్పించాల్సి వస్తుంది, చెడు నేర్చకుండానే లోపలికి వచ్చేస్తుంది. అపోస్తలు పౌలు ఏమన్నాడు? నేను ఉన్నప్పుడే కాదు, నేను లేనప్పుడు కూడా నేను ఉన్నట్టుగానే మీరు ఉండాలి. Apostle Paul says, not only during my
presence, even during my absence, guard your salvations with fear and trembling. మరి నిబంధన మందస్సు నీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలాగ క్యాజువల్ గా ఉండగలుగుతావు? నేనైతే ఉండలేను. దేవుడి వాక్యము రెండంచెలు కలిగిన ఖడ్గం వంటిది. Never forget that the word of God is sharper than any two-edged sword. ఓకే, అది నువ్వు వెనక్కంటే వెనకాల తల పగులుతుంది, ముందు కనుకుంటే ముందున్న వాళ్ళ తల పగులుతుంది. When you took it back side and the front side, both the heads will be cut off. మరి ఆ ఖడ్గం ఎలాంటిదో తెలిసాక కూడా నాటకాలు ఆడగలుగుతారా? నేనైతే చేయలేను. మరి having known about the word of God is sharper than any two-edged sword, you cannot pretend, you cannot. ఎందుకంటే నా పౌర హక్కు భూమి మీద లేదు, నా పౌర హక్కు పరలోకంలో ఉందన్నట్టు ఈ భూమి మీద నేను చూపించాలి మనుషులకు. I have to prove that my citizenship is not from this world, my citizenship is from heaven. I have to, because I am from heaven. అది నీ చేతిలో ఉంది. It all depends on నువ్వు you. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు? ఆయన చూపించగలగాలి. You need to show it by your chaste conduct. ఎందుకు ప్రవక్తల్ని, యాజకుల్ని, కాపర్లని ఎంచుకుంటారు? Why were priests, the prophets and the evangelists దేవుణ్ణి చూపించడానికి? They are ordained so that they will దేవుడు ఎలా present ఉంటారో చూపించడానికి, to represent God and show how God would దేవుడు be to their ప్రేమ lives, ఎలా ఉంటుందో చూపించడానికి, to show how God's love would be. అంతేగాని ఏదో సోది చెప్పడానికి కాదు, ఏదో నీ స్వభావంతో నీ అండర్స్టాండింగ్ తో వాక్యం చెప్పడం కాదు. Not just to give tales on some sermons with your own understanding. ప్రతిదీ కూడా నీ చేతిలో ఉన్నదే. నీకేం కావాలో నీ చేతిలో. నీకు జీవించాలనుందా? నీ చేతిలో ఉంది. నీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉండాలా? నీ చేతిలో ఉంది. నువ్వు దినదిన అభివృద్ధి చెందాలా? నీ చేతిలో ఉంది. అన్ని నీ చేతిలో ఉంది. ఇంక నేనేం చేయగలుగుతా? Everything is in your hands and your decisions, whether you want to be alive, whether you want to cause trouble to your life, it all depends upon you, what kind of decisions you're taking and sticking on. ఒక స్త్రీని వ్యామోహంతో చూస్తేనే వ్యభిచారం చేసేసావు అని అన్నప్పుడు కొంతమంది నెగటివ్ ఆలోచనతో వీళ్ళ మీద అబద్ధం చెప్పదాము, వాళ్ళ విషయం ఇలా చేద్దాము, వాళ్ళని ఈ విధంగా నాశనం చేసేద్దాము, వాళ్ళ మీద ఈ విధంగా అబద్ధాలు చెప్దాము అన్న వ్యక్తి, అనుకున్న వ్యక్తి చెప్పేసిన దాంతోనే సమానమా? Now, when the word of God says, if you look at a woman with eyes filled with adultery is as good as committing adultery, likewise, if you think of evil or gossip or slandering or telling lies in your thoughts, don't you think that is as good as committing that crime? అంటే నువ్వు చెయ్యక్కర్లా, You don't have to necessarily go నువ్వు and do the చెప్పక్కర్లా, crime. Not necessarily say, కానీ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతుంది. but it's already done. ఇది ఎప్పుడైనా ఎవరైనా Did ఆలోచించారా? anybody realize likewise? మీకు ఒక మంచి పాయింట్ చూపిస్తాను ఈ రోజు మీకు. Today I will show you another very interesting point. ఓకే, ఐజియా 26:10 జాగ్రత్తగా తీసి చదవండి. I want every one of you to open your respective Bibles, read it out. Isaiah 26:10. యెషయా 26వ అధ్యాయము 10వ వచనం. దుష్టులకు దయ చూపినను వారు నీతిని నేర్చుకొనరు, వారు ధర్మక్షేత్రములో నివసించినను యెహోవా మహాత్మ్యము ఆలోచింపక అన్యాయం చేయుదురు. పాపం చేయడము, దూషణ చేయడము, అపరాధము చేయడము, ఇలాంటి వాళ్ళకంట ఎంత మంచి నేర్పించిన వాళ్ళు నేర్చుకోరంటే. ఈ వాక్యం ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? No, never. వాక్యం తెలిసిన వాళ్ళే. These are not people who are outside. These are people who know the word of God. ఒకవేళ దేవుడికి దేవుడు తెలియకపోయినా మనం నేర్పించినా కూడా మార్చుకోరంట. And even if you want to talk about God and goodness, they will never learn. మరి దేవుడు తెలుసని ఎంతమంది కూర్చుని వాక్యం వింటున్నారు? So how many of you are sitting over here and learning? దేవుడు తెలుసని ఎంతమంది కూర్చుని దేవుడి ప్రేమని చెప్పుకుంటూనే వాళ్ళ బలహీనతలతో ఉంటున్నారు. Many people are talking about the love of God but living in their own kind of weaknesses. అదే అజంప్షన్స్ లో ఉంటూ ఈ అజంప్షన్స్ గురించి నేను బాబెల్ టవర్ గురించే చెప్పేశాను. And regarding assumptions, I spoke from the Tower of Babel also. నిమ్రోద్ ఏమో అనుకున్నాడు, పెద్ద టవర్ అనుకున్నాడు, ఊహించుకున్నాడు, అది జరగలేదు కదా అక్కడ. Nimrod was thinking, assuming that he will build a big tower, but did it take place? ఇక్కడ దేవుడు ఊహించుకునేది ఉండదు. There's nothing called like imagining. నువ్వు వాక్యం పట్టుకుని ఇది చేస్తే నీకు ఇది జరుగుద్ది, ఇలా చేస్తే ఇది జరుగుద్ది. దేవుడిలో క్లారిటీ ఉంది. God is very clear when he said, if you abide in my word, then good things will happen. If you don't, these things will come upon. అంటే దుష్టులకు దయ చూపినా కూడా, ప్రేమ చూపించినా కూడా, క్షమించి మన దగ్గర పెట్టుకున్నా కూడా వారు బుద్ధి మారదని క్లియర్ గా చెప్పేసింది వాక్యం. Clearly it is mentioned, let grace be shown to the wicked people, yet they will not learn righteousness. అది ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపానికి వెళ్ళిపోతుంది. And that goes to the sin leading to death. ఒకసారి జేమ్స్ 5:8-11 చూడండి. James chapter 5 verses 8-11. యాకోబు 5వ అధ్యాయము 8-11 వచనములు. ప్రభువు రాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగి ఉండుడి.
మీ హృదయములను సిద్ధపరచుకొనుడి. సహోదరులారా, మీరు తీర్పు పొందకుండా నిమిత్తము ఒకరి మీద ఒకడు సనగుకుడి. ఇదిగో న్యాయాధిపతి వాకిట నిలిచి ఉన్నాడు. ఎవరున్నారు? ముందే ఉన్నారు. Who is there? The Lord is there at hand, standing at the door. న్యాయాధిపతి నీ ఇంటి ముందే ఉన్నారంట. ఇంకా అదే మర్చిపోతే ఇంకేం చేస్తాం మనం? Correction, it's just not the Lord. Behold, the judge is standing at the door. ఇప్పటికే జరుగుతుంది అది. Even now, the judge is standing at the door. ముందే ఉంటారు, నీ ముందే ఉంటారు He will be right before you. కదా. కయ్యంతో ఏమన్నారు? What పాపము నీ ఇంటి వాకిట ఉంది, దానికి నీ మీద వాంఛ కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. Now what did the Lord God spoke to Cain in Genesis chapter 4 verse 7, telling sin is crouching at the door of your heart, it's desiring for you. అలాగే అపవిత్రాత్మ కూడా డోర్ ముందే ఉంటది. And likewise the evil spirit also will be lurking at the door of your ఎందుకంటే heart. ఇదిగో నేను విడిచి వెళ్ళిపోయిన ఇల్లు నీటిగానే ఉందే అంటే వాక్యం లేదు కాబట్టి ఒకేసారి ఇంతమంది వెళ్ళిపోయామంటే ఈజీగా మనం బయటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదని వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. And when you are swept, your heart is clean and in order, the evil spirit will come back with 7 more wicked spirits and say, oh, this house of mine is clean, swept in order. Next and it will verse. come and take in your house. Verse 10. నా సహోదరులారా, ప్రభువు నామమును బోధించిన ప్రవక్తలను శ్రమానుభావముకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి. మాదిరిగా అంటే మన ఇష్టం అండి. ఇప్పుడు మనము వాళ్ళు చెప్తేనే వినాలా, ఏం మనకంటూ ఒక ఆలోచన లేదా అనైనా తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళని చూసి ఇలా నేర్చుకుంటే బాగుంటది కదేదైనా తీసుకోవచ్చు. నువ్వు తీసుకునే దాన్ని బట్టే నీ క్యారెక్టర్ బయటకు వస్తుంది. Some people say, why should I listen to them? Why should I follow them? Whatever they say, should I follow? No, I have my own way of doing things. That's how they do. And there are another category of people who look into the leaders and say, let me be living like them. They are a very good example. మీరు రెండు మార్గాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటి ఇలాగైనా నేర్చుకోవచ్చు, వాళ్ళే చెప్పాలి అని కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఏది బాగుందో మీరు డిసిషన్. అందుకని నేను యాక్షన్ చేసి మరీ చూపిస్తున్నాను. You can learn good things from your leaders or say, why should I learn from them? Why should I believe them? Why should I talk to them? No, you can be arrogant and rebellious against them. ప్రతి దానికి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, వినడము ఆలోచించడం. చాలా మంచిది. అది వినడం ఫస్ట్ విను, పాజ్, ఆలోచించు. అప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంత పవర్ఫుల్ గా వస్తుందో చూడండి. నేను చెప్తున్నాను, దట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. My experience says like this: when you hear, pause and then take it seriously, that is heeding, then you will able to think and act wisely. 24/7 and it's 24/7. You need to do like that. ఇరుకు మార్గంలో ఒకే మార్గం ఉంటుంది, దేవుడి మార్గం. In the narrow way you can find the way of the Lord. 11th verse. 11వ వచనం. సహించిన వారిని ధన్యులనుకొనుచున్నాము కదా. సహించిన వారిని ధన్యులగుచున్నాము కదా. Indeed we count them blessed who endure. నెక్స్ట్, మీరు యోబు యొక్క సహనమును గురించి వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు. ఒక చెడు చేసే వాళ్ళని కన్నా ఒక మంచిని ఎక్కువ గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు మనలో ఉన్న చెడు వెళ్ళిపోతుంది. Instead of thinking of evil, when you think about the goodness and good part, the evil that is inside you will go away. ఆదాము దేవుని యొక్క అధికారాన్ని తీసుకెళ్లి సాతాను చేతిలో పెడితే మనుష్య కుమారుడు వచ్చి ఆ అధికారాన్ని తీసి మరలా నీ చేతిలో పెట్టారు. నువ్వు ఆ అధికారాన్ని మరలా ఎవరికి ఇచ్చినావు? God has given authority to Adam and Eve, but what did Adam and Eve do? They gave it to Satan. But the Son of Man, which is Jesus Christ, came and took back that authority from Satan. 11వ వచనం ఎంతమంది గుర్తుంచుకుంటారో చూస్తాను. What are you doing in return? Are you holding on to the authority or forgetting? సహించిన వారిని ధన్యులు అనుకుంటున్నాము కదా. మీరు యోబు యొక్క సహనము గూర్చి వింటిరి. అంటే కష్టంలోను, బాధలోను, దుఃఖంలోను, భార్యను పోగొట్టుకునే విషయంలోను, పిల్లల్ని పోగొట్టుకునే విషయంలోను, ఆస్తులను పోగొట్టుకునే విషయంలోను, అందరూ వచ్చి పాయింట్అవుట్ చేసే విషయంలో, ప్రతి విషయంలోను ఓర్పు, ఓపిక, సహనంతో ఉన్నాడు. How many of you are going to remember James chapter 5 verse 11, which says, you heard the perseverance of Job and seen intended by the Lord. He had gone through the suffering of physical exhaustion, family members leaving, wife going away from him, ఓపిక, సహనం ఉన్న యోబు రెండింతలుగా ఆశీర్వదించబడ్డారు. ఎవరైతే దంచి ప్రసంగాలు ఇచ్చేసి మాట్లాడిన వీళ్ళందరితో ఏమన్నారు? మీ మీద నా కోపం రగులుకుంది, యోబు ప్రేయర్ చేస్తే గానీ నీకు విడుదలని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. Purely Job became blessed because he endured, because of his perseverance, and he was blessed 2 times. But what about the people who are giving sermons, that is the friends of Job? ఎందుకంటే God said, unless Job prays for you, I'm not going to consider. వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడి వాక్యమే చెప్పారు.
though they were speaking the word జోఫర్ of God. గాని ఎవరైనా సరే దేవుడి వాక్యమే అక్కడ మాట్లాడారు. Eliphaz, Zophar, or anybody was speaking the word of ఏదైతే God. ఏంటి వాక్యమే కదా వినొచ్చు. You might say whatever it is, the word of God. we can ఏదైతే hear. ఏంటి దైవజనులే కదా వినొచ్చు. You will say it's a man of God. We need to hear. ఏదైతే ఏంటి ప్రార్థనే కదా You చేయించుకోవచ్చు. say whoever prays, it's okay. అది నీ అండర్స్టాండింగ్. But that's your కానీ understanding. దేవుడి ఒపీనియన్ ఎలా మారిపోయింది, తల కిందులైపోయింది అక్కడ. Did it not be the same opinion with God? God changed his opinion and said, no, that's not the way I consider. కదా యోబు మాట్లాడే విధానము, వాళ్ళు మాట్లాడిన విధానం నువ్వు చూసేసరికి తల క్రిందులైపోయింది. The way Job responded and the way the friends of Job spoke, everything turned upside down for the friends of Job. యోబు దేవుడి వాక్యాన్ని తన శరీరంతో, తన ఆలోచనతో, తన ఆత్మతో, తన హృదయంతో పరీక్షించుకుంటూ దేవుడి వాక్యాన్ని ముందు పెట్టుకుని మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు బహిరంగంగా ఉన్న సిచ్యుయేషన్స్ చూసి, వాళ్ళ శరీరాన్ని చూసి, అతని శరీరాన్ని చూసి, అతన్ని పోగొట్టుకున్న విధానాన్ని చూసి మాట్లాడుతున్నారు. చూసారా, వాక్యం రెండు విధాలుగా ఉన్నాయి. Job was presenting himself before the Lord by keeping the word of God in his body, in his conduct and behavior, and presenting so well. But the friends of Job saw the superficial condition of Job physically, and they started judging and started using the word of God against him. కదా ఎగ్జోడస్ 3:15 చూడండి ఒకసారి. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 3:15. మరియు దేవుడు మోషేతో ఇట్లనెను, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా అనగా అబ్రహాము దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు, యాకోబు దేవుడైన యెహోవా మీ యొద్దకు నన్ను పంపినని నీవు ఇశ్రాయేలుతో చెప్పవలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది నా జ్ఞాపకార్థ నామము. ఇది దేవుడు సేవకి దేవుడు పిలవడం అంటే, ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి అన్ని నేర్చుకుని వచ్చి దేవుడు పిలిచారని చెప్పినంత మాత్రం నువ్వు నమ్ముతున్నావు అని అంటే నువ్వు పాలభాగస్తులు అయిపోతావు. నీ జీవితంలో మార్పు అయితే ఉండదు. కానీ ఒక్కటే చెప్పుకోగలుగుతావు, 40 సంవత్సరాల నుంచి దేవుడిని నమ్ముకున్నా, 30 సంవత్సరాల నుండి దేవుడిని నమ్ముకున్నా, 20 సంవత్సరాలు, దానికి మాత్రమే నువ్వు నియమింపబడతావు. Exodus chapter 3 verse 15 was read, and this is exactly what is called as the calling of God. But if you go on your own and say you've been called by God, you can only merely say in words, I am a seasonal Christian for 20 years, 30 years, I preach the word of God, but you're not actually called by God. చాలా మంది అనుకోవచ్చు, అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు వేస్ట్ అయిపోయిందా అని. Then many people can have a question, and what about the years that of my experience? నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేశాను, ఇక మీద నేను వేస్ట్ చేయను అని నువ్వు ఉన్నావంటే ఈ వేస్ట్ చేసిన సంవత్సరాలన్నీ ఒక్క రోజు చాలు దేవుడి దృష్టిలో. But instead of speaking like why all my years have become waste, instead of speaking like that, you rather say, yes, I realize that all these years have become waste. I will change myself right now, and then all will turn out to be in one day, everything will be transformed. దెయ్యాలు కూడా సువార్త చెప్తే తెలుసా మీకు? Do you know the demons also preach the gospel? పుతోను పట్టిన ఒక చిన్నది ఏమంది, భూమిని తలకిందలుగు చేయగలిగేంత శక్తిమంతులు వీళ్ళని సాక్ష్యం చెప్పింది. What about that evil spirit of Python coming upon that little girl said, here are the two people coming to turn the world upside down, about Paul and Barnabas. అలాగే దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడం చూసి చాలా మంది విశ్వసించారంట. Likewise, after demon departing, being cast out, many people started believing them. అంటే అక్కడ ఎవరు సువార్త చెప్పారు? దెయ్యం సువార్త చెప్తే నువ్వు మారు మనసు పొందుకున్నావు, కానీ దేవుడు ముందు చెప్తున్న మాటను బట్టి, నువ్వు అద్భుత కార్యాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుని నమ్ముతున్నావంటే అది రేపు నేడు అనే దినమున నీకు కార్యం జరిగినప్పుడు నువ్వు దేవుని వదిలిపోతావు. In this particular scenario, who was instrumental in bringing the people to the fold of Christ? Was it not the demon going away and speaking about Paul and Barnabas? If your faith is limited towards that, you will ditch God and go away. ఒక్కటి, ఇట్లాంటివి ఎన్ని చూసినా కూడా నువ్వు దేవుని నీతిని అయితే నేర్చుకో అని చెప్తుంది ఇక్కడ వాక్యం. But no matter what, you can never learn the righteousness of God because you're considered as a అసలు wicked person. దేవుడు ప్రేమ చూపినా దయ చూపినా కూడా నువ్వు నీతిని నేర్చుకొని క్లియర్ గా చెప్పేస్తుంది ఇక్కడ. And the word of God very clearly says, even if he shows you love and compassion, you are not going to learn anything to do with మరి righteousness. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చి నీ పాపాల కోసము ఆయన శిలువ మరణం చెంది ఆ పాపాల నుండి నీకు విడుదల చెందిన తర్వాత కూడా ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేయడం వలన ఆ బలి పని చేయకుండా ఎందుకు వెళ్తుంది? Then why is it mentioned in the book of Hebrews that even after knowing the truth you sin intentionally, the blood is no more effective in your life? మీరు ఒకసారి సేమ్ ఐజియా 26:9 చూడండి. ఐజియా 26:9, యెషయా 26వ అధ్యాయము 9వ వచనం. రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది, నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించుచున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోక నివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు. లోక నివాసులు నేర్చుకుంటారంట దేవుని నీతిని. The inhabitants of the world will learn righteousness. అందుకే నినెవె పట్టణస్థులు నేర్చుకున్నారు. That's the reason why the people of Nineveh learned righteousness. వాళ్ళు
తీర్పు దినమున పక్కన కూర్చుని దేవుని పిల్లలకి తీర్పులు తీరుస్తారంట. And they will sit on the day of judgment and judge the people who are supposed to be in the kingdom of God. ఎందుకు దేవుడి పిల్లలు అన్నాను? Why did I say children of దేవుడు God? కూడా నా ప్రజలు విననొల్లరు, నా ప్రజలు కీడు చేయడే ఇష్టపడతారు కానీ మేలు చేయడం వారికి రాదని నా ప్రజలని దేవుడే పలకడం జరిగింది. And God himself has said, my people know and practice to do evil rather than to practice righteousness. వారికి ఎంత మంచి నేర్పించినా కూడా వాళ్ళు మంచి చేయరు అని అర్థం. ఆలోచించండి, లోక నివాసులు నీతిని నేర్చుకుంటున్నారు కానీ దుష్టులు మాత్రము ఎంత నేర్పించినా లేదనంటే ఎంత వాక్యం విన్నా కూడా వాళ్ళు గ్రమ్లింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు, అదే తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, అదే అజంప్షన్ లో ఉంటారు, అదే అజంప్షన్ తోనే పోతారు. If you see from Isaiah 26:9, the inhabitants of the world will learn righteousness, but those people who are claiming to know God, they can never learn righteousness because they're going in a wicked way. అంటే ఇక్కడ మనిషిని చూడలేదు, It's not about a person I'm talking about. వారి ఆత్మ ఎంత కఠినమైన ఆత్మను కలిగి ఉన్నారా అని నేను చూస్తున్నాను అంతే. It's not about the person, but their spirit has become so stubborn in nature. ఎందుకంటే దుర్మార్గులు దేవుని తీర్పులను కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోరు. అయ్యో ఆ తీర్పు నుండైనా మన జాగ్రత్త అని కూడా ఉండదు వాళ్ళకి. నాకు దేవుడు ఉన్నాడు, నా దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు, దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తారు, నా దేవుడు నాకు ఎప్పుడు ఉంటారు, దేవుడు నన్ను చూసుకుంటారు అంటారు కానీ వాళ్ళు దుర్మార్గులని దుష్టులని వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. These people do not know that they are unjust, they are wicked, because they will not know about the righteousness of God or the judgment of God. వారికి ఎంత మేలు చేసినా కూడా, వారికి దేవుడు ఎంత కృప చూపించినా కూడా వారు కీడే చేస్తారు. వాళ్ళు No matter how much love and compassion and grace is shown upon these people, they will tend to do what which is evil. అంటే మనం చేసే మంచికి వాళ్ళు అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకుంటారు. They take the upper hand of your goodness. ప్రతిది ఆ అప్పర్ హ్యాండ్ లో బోల్డ్ అంత అజంప్షన్స్ కుమ్మేసి మరి పెడతారు వాళ్ళు. And with that taking the upper hand, they formulate some manipulative words and assumptive words. అంటే వాళ్ళ ఫౌండేషన్ లో ఏముంది? క్రీస్తు వాక్యం లేదు. వాళ్ళ అజంప్షన్స్, మిస్అండర్స్టాండింగ్, లేనిపోను క్రియేట్ చేయడము, అబద్ధ సాక్ష్యాలు, దాంతోనే వాళ్ళ పిల్లర్స్ గా లెగిసి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. ఎప్పుడైనా పోతుంది అది. These people's foundation has never been the word of God. Instead, their foundation has been built upon assumptions, manipulative words, all kinds of wrong gossips and negative things. కానీ ఒక్కడు గుర్తు పెట్టుకోండి, దేవుడు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఎంటైర్ ప్రపంచం మీద దేవుడు కృప అయితే ఉంది. But whether people know of God or not knowing of God, for sure the grace of God is prevailing upon the world. ఉంది. ఎందుకంటే ఎవరికి ఏమి కావాలో ఆ కృప ఆ సమయంలో వాళ్ళకి దయచేయబడుతుంది. Because at that particular moment, grace has been given to that particular person. అలాగే తీర్పు జరిగించే ఆయన హస్తము ఈ దుష్టుల మీదకి ఎత్తేసి ఉంటుంది. And likewise, the judgment of the Lord, the hand of the Lord is risen upon the wicked people. వాటిని గ్రహించరు వాళ్ళు. And they don't comprehend. అదే దుష్టులు ఏంటంటే కఠినమైన మనస్తత్వం. ఫెరో కఠినమైన మనస్తత్వమే కలిగి ఉన్నాడు. మరి That's the reason their hearts have been hardened, like in the case of Pharaoh. కదా, మరి దేవుడే చెప్పేశారు కదా అని వేసేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్. నేనైతే వేసుకోను, అది చెప్పినా కూడా నేను వేసుకోను. ఎందుకు కఠినంగా ఉండాలని క్వశ్చన్ వేసుకోను. Many people use their logic. Did not God say that Pharaoh's heart will be hardened? No, I will say, why should a person be hardened? Though God tells you can mend your ways. అందుకే దుష్టులు దేవుని నీతి అను వాక్యం నేర్పినను వారు వినరు, మరలా అదే తప్పులు చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు. And no matter how much you teach the word of God, the wicked people can never learn justice and righteousness. They will keep repeating the same అందుకే mistake. దేవుడు వారిని నడిపించేది వారికి నచ్చదు కాబట్టే దేవుని దెయ్యాన్ని దేవుడిలాగా క్రియేట్ చేస్తారు అటువంటి వాళ్ళే. They don't like to be led in that way. That's the reason they see devil as God and God as evil. అంటే నీతిమంతులు శ్రమల్లో కూడా దేవుని నీతిని చేయడానికి ఇష్టపడతారు. And a righteous person will always want to follow righteousness even in difficult times. అదే దుష్టులు దేవుడు ఎంత ప్రేమ చూపినా కూడా, వాళ్ళు క్షమించినా కూడా వాళ్ళు మాత్రము రెస్పాండ్ అవ్వరు. But the evil people will not respond because they continue to do evil. No matter how much of అంతే, love and దీన్ని బట్టే affection. దుష్టులు రెస్పాండ్ అవ్వరండి, దొంగతనంగా దాక్కుంటారు. Wicked will never respond but hide themselves. ఆయన చూపే ప్రేమకి రెస్పాండ్ అవ్వరు. They never respond to the love of నీ God. అజంప్షన్ తో ఆయన మీద నింద వేసే దానికి నువ్వు రెస్పాండ్ అవుతావు But you respond when you have been blamed. కదా. వారికి వచ్చే ఒక అజంప్షన్ కి చెప్పుడు మాటలకైతే మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతారు. But for the assumptions and expectations which comes into their mind, they respond to that thoughts very quickly. అందుకే దుష్టులు దేవుని నీతిని నేర్చుకున్నారు అని వాక్యం చెప్తుంది. That's the reason it says the wicked will not learn the righteousness of God. ఓకే, మీకు ఒక పాయింట్ నేను చూపిస్తానండి. 2 Chronicles 14:5 and 6 చూడండి.
2 Chronicles 14 verses 5 and 6. రెండవ దినవృత్తాంతములు 14వ అధ్యాయము 5-6 వచనములు. ఉన్నత స్థలములను సూర్య దేవతా స్తంభములను యూదావారి పట్టణముల అన్నిటిలో నుండి తీసివేసెను. అతని ఏలుబడి యందు రాజ్యము నెమ్మదిగా ఉండెను. ఆ సంవత్సరంలో అతనికి యుద్ధములు లేకపోవడం చేత దేశంలో నెమ్మది కలిగి ఉండెను. యెహోవా అతనికి విశ్రాంతి దయచేసి ఉండగా అతడు యూదా దేశమున ప్రాకారము గల పట్టణములను కట్టించెను. అసలు ఆ రెండు వాక్యాలు చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఫస్ట్ బాగా హైలైట్ అయింది ఏం పాయింట్ అండి? What was the important point that you caught when you read 2 Chronicles 14 chapter verses 5 and 6? నెమ్మది. నెమ్మది ఇదే కదా అందరికీ కావాలి. For the Lord has ఇదే కదా అందరికీ rest. కావాలి. నెమ్మదిగా ఉండాలి. Don't you want the peace? Don't you want rest? వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు అలా వాళ్ళని చూసినప్పుడు నీ మనసులో నెమ్మది కలగాలి. When you look at them and their children, you need to find rest and peace. నెమ్మది కలగాలి You need to have that peace and rest. కదా. నీ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు నెమ్మది కలగాలి. నీ Amen. కూతుర్ని చూసినప్పుడు, నీ భర్తను చూసినప్పుడు, నీ భార్యను చూసినప్పుడు, నీ బిజినెస్ చూసుకున్నప్పుడు నీకు నెమ్మది కలగాలి. అది దొరుకుద్ది కాబట్టి మీతో చెప్తున్నా. I'm telling you, it's possible when you look into your children, your respective spouses, or your businesses, or your work, you will have so much of peace and joy. I'm telling you, for sure you can get it. కదా. ఆ నెమ్మది ఎలా దొరికింది అతనికి? But how did this king get that rest? దేవుడికి ఇష్టం లేనివన్నీ తీసేయడం వల్ల. He removed all the things which is detestable in the sight of God. మీరు ఒక్కసారి అది ఏంటో తెలుసుకుని దాన్ని తీసి చూడండి. మీకు గిన్నె నిండి పొరలడం ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను, నువ్వే చూడు. If you remove the evil and the unnecessary things which God hates, if you remove from your life, you will see your cup will be running with blessings. It will be overflowing with blessings. నాకు బాగా నచ్చిన పాయింట్స్ చూపిస్తాను. Psalms 119 verse 65 to 69. Psalms 119 verses ఇది నీతిమంతుల గురించి చెప్తున్నా. I'm talking about the righteous people. కీర్తనలు చదవనమ్మా. Psalms 119 verses 65 to 69. కీర్తనలు 119వ అధ్యాయము 65 నుంచి 69. యెహోవా, నీ మాట చొప్పున నీ సేవకునికి నీవు మేలు చేసి ఉన్నావు. నేను నీ ఆజ్ఞల యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాను. మంచి వివేచన, మంచి జ్ఞానము నాకు నేర్పము. శ్రమ కలుగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచితిని. నాకు శ్రమలు లేనప్పుడు నేను ఎన్నో తప్పులు చేశా. Yeah, when I went astray, when I never knew anything. నీ త్రోవలు తప్పేశాను నేను. I went astray before I was afflicted. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను. అంటే నువ్వు తప్పు చేసినా కూడా మరలా ఆ ట్రాక్ లోకి వస్తున్నావా లేదా చూసుకో. But after you committing a sin, are you returning back to God? Check about that. చాలా మంది తప్పు తీసిన తర్వాత ఆ తప్పుని కవర్ చేయడమో, లేకపోతే తప్పు ఇంకొకరి మీద వేయడమో, మరలా ఆ తప్పు ఇంకొకరి మీద వేసి వాళ్ళని కవర్ చేసుకుంటూ రావడము, ఆ తప్పు కాకుండా ఇంకొకరికి చెప్పి వాళ్ళు చేశారని చెప్పడము. అంటే నువ్వు దేవుడు మార్గం ఒక్కసారి తప్పవంటే దాని తర్వాత జరిగేవన్నీ కూడా అబద్ధము, మోసము, నింద, ఇంకొకరు బ్లేమింగ్ అదర్స్, ఇవే జరుగుతాయి. నీ మార్గం అటు తప్పిందంటే నువ్వు ఈ వేలో వెళ్ళిపోతావు. ఇలా ఉన్నావంటే అలా వెళ్ళవు. ఇంకా అలా తప్పినట్టు ఉన్నా మళ్ళీ కరెక్ట్ పొజిషన్కి వచ్చి నుంచుంటావు. Listen to this very carefully. If you have strayed away from the Lord, you will either want to cover up your sins, or you want to blame others and justify that because of them you did the sin, or you want to involve them also and cover up their sins also. This is what happens to a person who goes and strays away from the Lord. 68వ వచనం చూడండి. Verse 68. నీవు దయాళుడువై మేలు చేయుచున్నావు, నీ కట్టలను నాకు బోధింపుము. అంటే నాకు శ్రమ లేనప్పుడు నేను తప్పు చేశా, కానీ తర్వాత సరిదిద్దుకుని వాక్యాన్ని బట్టి నన్ను బాగు చేసుకున్నాను. నువ్వు నా మీద దయ చూపించావు అంటే వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. దేవుడు దయ చూపించడానికి కన్ఫర్మ్ అయినంటే ఆగిపోయిన పనులు వెళ్తున్నాయి అంటే నీ మీద ఆ కనికరం దయ వచ్చిందని అర్థం. Amen. That's true. The grace and goodness of God starts flowing in your life the moment you coming back from being strayed, coming back to the fold of God by learning precepts and His word. 69 చూడండి. 69వ వచనం. గర్విష్ఠులు నా మీద అబద్ధము కల్పించుదురు, అయితే పూర్ణ హృదయముతో నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. చూసారా, ఇంకా మిగతావి ఎంతమంది గర్విష్ఠులు నా మీద అబద్ధము కల్పించినా అయితే పూర్ణ హృదయంతో నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. ఎంతమంది నిందలైన వేయి కానీ నీ వాక్యం మీద మాత్రమే. అందుకనే
బుద్ధిమంతుడు మంచి బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుని ఉంటాడు. కాబట్టి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, నిందలు వచ్చినా, ఎన్ని వచ్చినా ఆ బండ మాత్రము కరెక్ట్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది. Amen. Let any person forge lies against you, but your responsibility is to keep the precepts of the Lord with all your heart. And no matter what, then your heart is like on the rock, built upon the rock. No ఇది matter what the stream, what the storm comes, it will not be shaken. నీ అండర్స్టాండింగ్ ఇలా మారాలి. Come to this point of understanding. ఇంకా మంచి బంపర్ ఆఫర్ Shall I give you another? 71 offer? చదవండి. 71 Read verse 71. 71వ వచనం. నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకున్నట్లు శ్రమ నొంది ఉండుట నాకు మేలాయెను. అది Verse 71, it is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. అంతే. Amen. Amen. నువ్వు Lord. దేవుడి వాక్యము నేర్చుకునేటప్పుడు నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకునేటట్టు నేను నీ దగ్గర విన్న వాక్యము నా జీవితంలో పనిచేయాలంటే నేను శ్రమ పడటే మేలు, అందులోనే నేను అన్ని నేర్చుకుంటానని చెప్తున్నారు. ఎంత బాగుందో చూడండి వాక్యం. Amen. The Lord is very clearly teaching us that it is good for us that we be afflicted. Only then we can learn his instructions and commandments that comes from the Lord. అలాగే Proverbs 20:30 కూడా చూడండి. Proverbs 20:30. సామెతలు 20వ అధ్యాయము 30వ వచనం. గాయములు చేయు దెబ్బలు అంతరంగములో చొచ్చి చెడుతనమును తొలగించును. చూసారా, గాయము వలన దెబ్బలు లోపలికి వచ్చి చెడుతనాన్ని తొలగిస్తాయి. ఇలా ఉండొద్దు, ఇలా మళ్ళీ ఈ తప్పు మనం చెయ్యొద్దు, ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళొద్దు, ఇలాగ మనం వినొద్దు, ఇలాంటి చెప్పుడు మాటలు వినొద్దు, ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని అని నువ్వు నేర్చుకుంటావు. దుష్టులైతే నేర్చుకోరు, వాళ్ళు అదే దెబ్బ తిన్నా కూడా మరలా అదే తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తారు. The evil people will not learn when they are rebuked or when they are spanked, but when you learn from the hurts, and then it will cleanse your evil that is inside your heart. అలాగే ఎజెకియల్ 20:37 చూడండి. ఎజెకియల్ 20:37. ఎహెజ్కేలు 20వ అధ్యాయము 37వ వచనం. 20:37. చేతి కర్ర కింద మిమ్మును దాటించి నిబంధనకు లోపరచెదను. చేతి కర్ర కింద మిమ్మును దాటించి నిబంధనకు లోపరచెదను. మీకు తెలుసా, దాన్నే ఉప్పు నిబంధన అంటారు. Do you know, I will make you pass under the rod and I will bring you into the bond of the covenant. That is the covenant of salt. అందుకే మనుష్య కుమారుడు మీరు ఈ లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారని అన్నారు. The Lord God said that you are the salt of this world. అంతే, ఉప్పు అంటే నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళకి రుచిగా ఉండాలి, నీకు కూడా రుచిగా ఉండాలి. You have to be tasty to yourself and you should be tasty to others also. ఉప్పు నిస్సారమైంది అనుకో, ఏది పడితే అదే అందులో కలిపేద్దాము అని అనిపిస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా ఒకటే. But what if the salt loses its flavor? Whether you add it or not, it's going to not make any difference. కాబట్టి ఉప్పు తక్కువైన పర్లే కానీ ఎక్కువ అవ్వకూడదు. Therefore, don't put too much of salt because you cannot eat it. If it is less, కదా, you can చేతి always... కర్ర కింద మిమ్మును దాటించి నిబంధనకు లోపరిచేదను అని ఉంది. అంటే చేతి కర్ర కింద అంటే అధికారము కింద అని అర్థం. Coming under the rod means you're coming under the authority of God. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 38. 38వ వచనం. మరియు నా మీద తిరుగుబడు వారిని, దోషము చేయు వారిని మీలో ఉండకుండా ప్రత్యేకించెదను. తాము కాపురమున్న దేశములో నుండి వారిని రప్పించెదను గాని నేను యెహోవానని మీరు తెలుసుకున్నట్లు వారు ఇశ్రాయేలు దేశంలో ప్రవేశించరు. ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారులారా, మీరు నా మాట వినని యెడల మీరు పెట్టుకున్న విగ్రహములను మీకు ఇష్టమైనట్టుగా పూజించుకొనుడి. కానీ మీ అర్పణల చేతను మీ విగ్రహముల చేతను నా పరిశుద్ధ నామమును అపవిత్రపరచుకుడి అని ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. క్లియర్ గా ఉందండి ఇక్కడ. The word is very clearly defining itself. ఇక్కడ నా మీద తిరుగుబడు వారిని, దోషము చేయు వారిని మీలో ఉండకుండా ప్రత్యేకించదును. అంటే నేను ఈ లోకం కొరకు రాలేదు కానీ లోకం నుండి ఏర్పరచువాడు కొరకు వచ్చానన్న దానికి పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన కరెక్ట్ గా సరిపోయిందా లేదా? The Old Testament, the New Testament very clearly defines that the Lord God has not come for the unrighteous people, but to those who are separated from the world. కాబట్టి నా మాట వినలేదనుకో, నా మాట వినని ఏ బలహీనతలు నీకున్నాయో, ఏ కఠినమైన మనస్తత్వం నీకుందో దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపో, కానీ దయచేసి నా పరిశుద్ధ నామానికి నువ్వు దూషణ తీసుకురావద్దు అని చెప్పేశారు. And again he's emphasizing, God is saying, if you do not obey me, go ahead with your weaknesses, lead your own life, but do not profane my holy name no more with your gifts and your idols.
ఎందుకంటే ఆ మార్గము తెలియకుండుటే మేలని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God from 2 Peter says it is good for that person not to have known the way of the truth or righteousness. కదా, ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత మంచిగా నేర్చుకున్నా కూడా. అలాగే 2 Peter 2:20కి వెళ్ళిపోండి. 2 Peter chapter 2 verse 20. 2 పేతురు 2వ అధ్యాయము 20వ వచనం. వారు ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యములను తర్వాత కూడా, అంటే ఆయన రక్తం చేత కడుగబడిన తర్వాత కూడా, అది ఎవరికైనా సరే, యవనస్తులైనా ఉండదు, చిన్నపిల్లలైనా ఉండదు, ఎవరైనా సరే. This verse is for everyone, whether you're youth or elderly, anybody. After knowing the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. మరణ వాటిలో చిక్కుబడి వాటి చేత జయింపబడిన ఎడల వారి కడగని స్థితి మొదటి స్థితి కంటే మరి చెడ్డదగును. మరి ఎందుకు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వచ్చి సిలువ నుంచి లేకపోతే ఈ వాక్యం ఎందుకు చెప్పాడు పేతురు అది? Many people say Jesus Christ came, died on the cross for my sins, I can keep on leading my own life. Why did Peter says, after knowing the knowledge of the Lord Jesus Christ, if you get entangled again and not overcome them, your situation will be worse than the beginning. ముందుకేమో దేవుడు ఉన్నారని అంటారు. In their words they say God is there with them. వాళ్ళు తప్పు చేసేటప్పుడేమో నీతిమంతులు లేరు అని అంటారు. And when they commit sin they say there is none right. పోనీ ఎవరైనా ఈ తప్పు జరిగింది కదా అని అంటే దాన్ని కవర్ చేయడానికి పేతురు చేయలేదా, వాళ్ళు చేయలేదా, వీళ్ళు చేయలేదా అని అంటారు. And when they are cornered and when they are spoken that you did this mistake, they say did not Peter commit? మరి ఎందుకు దేవుడి పేరు చెప్తున్నావు నువ్వు అక్కడికి వచ్చి? Why are you taking the name of the Lord? ఇప్పుడు నీకు భక్తి మారి బుద్ధి మారకపోతే, భక్తి మారినా ఒకటే మారకపోయినా ఒకటే. Whether you change your religion, it doesn't matter, but if your godliness is not, if you are not changing towards godliness, it's useless. అందుకే 1 Corinthians 11:32 చూడండి. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 32వ వచనం. 1 Corinthians chapter 11 verse 32. మనము తీర్పు పొందిన ఎడల లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలగకుండానట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుచున్నాము. అది అందుకే నీ వాక్యం నాలో ఉండాలంటే నన్ను శిక్షించడే మేలు. అంటే ఆ శిక్ష ఇవ్వడం వలన దాని నుండి బయటికి రావడమే కాదు, ఆ దుష్టత్వాన్ని వదిలేసి బయటికి రావడం జరుగుతుంది. Hebrew 12 verse 5 and 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 5-6 వచనం. Hebrews 12 verses 5 and 6. నా కుమారుడా, ప్రభువు చే శిక్షను తృణీకరించకము, ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకుము. ప్రభువు తాను ప్రేమించు వానిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీ సంభాషించు ఆయన హెచ్చరికను మరచితిరి. ఈ వాక్యం అందరూ వింటారు, కానీ నిజంగానే వ్యతిరేకంగా పాపం చేసేటప్పుడు దేవుడు గద్దించి మాట్లాడినప్పుడు దేవుడైతే ఇలా మాట్లాడతారేంటి? దేవుడు మాట్లాడరు. అందుకనే అన్నారు ఇక్కడ మరిచితిరి అని. ఇది మర్చిపోతారు కాబట్టే నీ అండర్స్టాండింగ్ ఆపరేట్ అయ్యి దేవుడు అలా ఉండరు కదా, ఇలా ఉండరు కదా అని దేవుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసేసుకుంటున్నావు. నీ అజంప్షన్ దేవుడితో మాట్లాడేస్తున్నావు. Many people know this verse, but when they are exhorted, when they are chastened, when they are corrected, they say, will God speak like this? Will anybody speak like this? So that means your assumptions are taking prominence. దుష్టులు దేవుని నీతిని నేర్చుకోరని చెప్పేశారు. That's the reason the wicked people cannot learn righteousness. నీతిమంతులు ఎలా నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు చూపించాను మీకు. వాళ్ళు ఈజీగా వచ్చేస్తారు. I showed you about how the righteous people will learn and come quickly. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్షేమంగా బయటికి వెళ్ళి దారి తప్పినా కానీ అయ్యో నేను ఎక్కడున్నానని ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే క్షేమంగా మళ్ళీ లోపలికి వచ్చగలుగుతారు. They can easily come back and say this is the way of the Lord I have to follow. They can mend their ways. అందుకే అవిధేయతతో మొండిగా ఉంటారు కాబట్టి వారిలో పశ్చాత్తాపం ఉండనే ఉండదు. మనం అనుకుంటాం పశ్చాత్తాపడ్డారని. It will appear as if they are repenting, but they can never come to the point of repentance because in the point of disobedience they are very stubborn. నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరలా తప్పు చేయనివ్వదండి. అదైతే నేను చెప్తున్నాను. Amen. A genuine repentance will not make you repeat that వాళ్ళ వల్ల mistake అవ్వదు. A genuine repentant person cannot repeat the mistake. నిజమైన పశ్చాత్తాపములో పాప క్షమాపణ పొందుకున్న వాళ్ళు ఇంపాసిబుల్, వాళ్ళు తిరిగి మాత్రం దేవుని వదిలైతే వెళ్ళరు. నేనైతే చెప్పగలుగుతాను. A genuinely repentant person cannot repeat that mistake again. కానీ పశ్చాత్తాపడినట్టు నటిస్తూ మంచిగా నటిస్తారు చూసారా, వాళ్ళు మాత్రము పశ్చాత్తాపము నిజమైంది కాదు, అది అబద్ధ పశ్చాత్తాపము. But those who their repentance, it's a fake. They will come back. దుష్టులకు నచ్చుద్ది అది బాగా.
But the wicked people like that kind of behavior. వారికి అది సత్యము తెలుసా మీకు? Do you know that forged repentance is దుష్టులు good for them? దేవుడి వాక్యం నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమి చేసినా అది నీతిగాను సత్యంగా కనబడుతుందండి. అది చూసుకోండి. అందుకునే ప్రతిదీ కూడా మనకి ఒరిజినల్ ఉంటది, ఇమిటేషన్ ఉంటది. గుర్తుపెట్టుకోండి. Do you know there is an original and a counterfeit also? People imitate as if they are it's not కానీ true. దేవుడికి నచ్చదని వాళ్ళకి తెలియదు కదా. But they don't know that God detests this kind of behavior. అందుకే దేవుని శక్తిని వాళ్ళు గుర్తించలేరు. That's the reason they were not able to recognize the power of God. దేవుని వాక్యాన్ని కూడా వాళ్ళు వదిలిపెట్టేస్తారు. And they discard and they depart from the word of వారి God. హృదయం ఇప్పటికే కాదు, వెళ్ళిపోయినా కూడా సత్యానికైతే లోబడదు. Even if they depart, they can never come to the point of submitting to the truth. మరలా అదే మ్యానిపులేషన్, అదే అబద్ధం, అదే కీడు చేసుకుంటూనే పోతారు. They keep on repeating the same manipulation, same evil, same kind of old characters. దీని గురించి ముందుగానే ప్రవచించడం జరిగింది. And it has been spoken about this in the past itself. Deuteronomy 6:11 and 12. Deuteronomy 6:11 and 12 is the prophecy of from the Old Testament. ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము 11-12 వచనములు. Deuteronomy 6:11 and 12. నీవు నింపని మంచి ద్రవ్యముల చేత నింపబడిన ఇండ్లను, నీవు త్రవ్వకపోయినను త్రవ్వబడిన బావులను, నీవు నాటని ద్రాక్ష తోటలను, ఒలీవా తోటలను నీకు ఇచ్చిన తరువాత నీవు తిని తృప్తి పొందినప్పుడు దాసుల గృహమైన ఐగుప్తు దేశములో నుండి నిన్ను రప్పించిన యెహోవాను మరవకుండా నీవు జాగ్రత్త పడము. ఇంకెక్కడ జాగ్రత్త పడతారు? వాళ్ళని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడము, వాళ్ళ అజంప్షన్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడము, వాళ్ళు చేసిన అబద్ధ సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటానికే సరిపోతుంది కదా. They are able to only protect their lies, justify their lies. But where will they learn? అందుకే మనుష్య కుమారుడు బ్యూటిఫుల్ గా ఒక పాయింట్ చెప్పారు మీకు. John 5:37 చూడండి. That's the reason the Son of Man has said this very wonderfully from John chapter 5 verse 37. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 37వ వచనం. John chapter 5 verse 37. మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు. మీరు ఏ కాలమందైనను ఆయన స్వరము వినలేదు, ఆయన స్వరూపము చూడలేదు. అయిపోయింది. ఏ కాలమందైనను అన్నారు అంటే ఇది కూడా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. And the Father himself who sent me has testified of me. You have neither heard his voice at any time nor seen his form. ఏ కాలమందైనా నీ బుద్ధి మారకుండా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నారు, దేవుడి స్వరం విన్నాను అంటే సాతాను స్వరం కూడా వినొచ్చు. When your mind is not changed towards Christ, you cannot claim and say God is speaking to you. వాడు It's ఈజీగా actually devil మాట్లాడేస్తారు. speaking to you because devil can easily speak. సమయాల కాలంలో దేవుని యొక్క స్వరము వాక్కు దొరుకుడు చాలా అరుదంట. అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి. Never forget, during the time of Prophet Samuel, to get the word of God was very rare at the time. నేటి దినమున చెట్టును చూపించి కాయలు అమ్మేసుకుంటున్నారు. But nowadays they're showing the tree and selling the fruits. పరిశుద్ధాత్మను చూపించేస్తున్నారు, సాతాను చెప్పినవన్నీ చెప్పేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అంటే సమాధానం లేని సమయంలో సమాధానము సమాధానం అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. They're showing the Holy Spirit and telling all the words of the evil spirit. During the time when there is no peace, these people proclaim and say peace, peace is there. కదా. అలాగే ఇది యెహోవా ఆలయం, ఇది దేవుని ఆలయం అని కూడా చెప్పేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. And also they've been telling this is the Lord's temple. Again they're telling the Lord's temple. కదా. ఈ విధంగా ప్రవర్తించడానికైనా మీరు విడుదల పొందుకున్నారని వాక్యం ప్రతిదీ నేను వాక్యం నుండి తీసి మాట్లాడానే గానీ నా సొంత ఆలోచన ఏం చెప్పలేదు. And the word of God again rebukes us, telling that for this cause have you been redeemed, have you been delivered to behave like this? ఏ కాలమందైనను అంట ఆయన చూడలేదు, ఆయన స్వరం వినలేదు అంటే ఎవ్వరు ఆత్మలో లేరు అక్కడ. అందుకనే వాళ్ళ ఆత్మ లేదు కాబట్టి కడుపు నింపుకుంటానికి చూస్తారు, డబ్బు కోసం వెనకాల పడతారు. The Lord God very clearly says at any point of time no one has seen God at this form. That means they were not operating in the spirit, they were operating in the flesh. They were only focusing upon filling their bellies and exploiting people. 38 38వ వచనం. ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచి ఉండలేదు. అయిపోయింది. ఇంకేముంది? నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు నమ్మాలని కోరుకునేది నువ్వు దేవుని నమ్మడం కాదు, ఆయనకి నచ్చినట్టు నువ్వు మారేదే దేవుడి చిత్తం. But you do not believe in him. That's the reason his word is not abiding in you. హోషేయ 11:7 చూడండి ఒకసారి. హోషేయ chapter 11 verse 7. హోషేయ 11వ అధ్యాయము 7వ వచనం. నన్ను విసర్జింపవలనని నా జనులు తీర్మానం చేసుకొని ఉన్నారు, మహోన్నతిని తట్టు చూడవలనని ప్రవక్తలు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడునూ ప్రయత్నం చేయడు. అంతే.
ఎందుకంటే అది చూడటానికి కష్టం కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అలా కాదు, అది కరెక్ట్ కాదు, వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, అక్కడ ఆత్మ లేదు, ఇది లేదు, అది లేదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళు. They give lame excuses telling, no, it's not like that, or justify with their own logic and say, I don't see the Spirit of the Lord operating out there. They use their own logic. నన్ను విసర్జించవలనని నా జనులు తీర్మానం చేసుకున్నా అంటే దేవుడు ఎలా చెప్తున్నారు చూడండి. వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకున్నారు నన్ను వెంబడించరని. నన్ను వెంబడించారు, బైబిల్ వెంబడిస్తారు. నన్ను వెంబడించారు, బైబిల్కి మర్యాద ఇస్తారు. నన్ను వెంబడించారు, నా కోసం కొట్టుకుంటారు. నన్ను మాత్రం వెంబడించరని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. The Lord is very clearly speaking from Hosea 11:7. My people are bent on backsliding from me. That means they learn the word of God, they learn the tradition, they go to church, they go to fasting, they go to prayers, but never ever follow the word of Romans 2:4-5 చూడండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, అందుకని నేను చెప్తుంది. Romans chapter 2 verses 4 and 5. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 4-5 వచనములు. లేదా దేవుని అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని ఎరుగక. ఇది కొన్ని వందల సార్లు చదివేసి ఉంటారు ఈ పాయింట్ చాలా మంది. And you would have read this word many times. ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యమును సహనమును దీర్ఘశాంతమును తృణీకరించుదువా? నీ కాఠిన్యమును మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి ఉగ్రత దినమందు అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చుకొనుచున్నావు. ఇదేనండి ఫిలిష్తీయులు పాటించింది. This is exactly what happened to the Philistines. వాళ్ళు చాలా అసలు నిజంగా వాళ్ళు మీకు బోధిస్తున్నారని అనుకోవచ్చు. In fact, the Philistines have been teaching you. అందుకే దేవుడు ప్రవక్తలతో చెప్తారు, నేను నిన్ను అన్యజనాంగం దగ్గరికి పంపించాలంటే వాళ్ళు వెంటనే వినేస్తారు, కానీ కఠినమైన మనస్తత్వం ఉన్న వారి దగ్గరికి పంపిస్తున్నానన్నారు. వాళ్ళే ఇశ్రాయేలు జనాంగం. That's the reason why the prophet Ezekiel telling that I'm not sending you to the people with unfamiliar speech or tongue, but I'm sending you to the midst of the people who are familiar with the language and the word. These are the people who are stubborn and rebellious. మళ్ళీ అనుకోకండి, అంత కఠినమైన మనుషుల దగ్గరికి ఎందుకు పంపించాలి దేవుడు, వద్దు కదా అని మనం అనుకుంటాం. But you will be telling, why should God send to a stubborn-hearted people? వాళ్ళు తప్పకుండా మారు మనసు పొందుకోకుండా పోతారని దేవుడు ఒక నమ్మకంతో పంపిస్తారు. అది ప్రేమ అంటే. This is the love of God. మనకేముంది, స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మనం. The love of God is this. He hopes that at some point of time that some wicked people will turn towards him. కదా, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మొదలెట్టేస్తారు, మేబీ, మైట్ బి, పాసిబుల్ అని మొదలెడతారండి. And when you ask a question, you immediately start may, maybe, and not like that. Revelation 2:21. Revelation chapter 2 verse 21. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 21వ వచనం. మారు మనసు పొందుటకు నేను దానికి సమయం ఇచ్చితిని గాని అది తన జారత్వము విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందనొల్లదు. అంతే. దేవుడిచ్చిన ఇది రెవల్యూషన్, ప్రకటన గ్రంథం జరగబోయేది. దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని కూడా వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ లోకాసులు శ్రమలు పడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు, శ్రమలు అనుభవించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. దేవుడు తీర్పు వచ్చినా కూడా దాన్ని కూడా రెడీ అయిపోతున్నారు, అంత భయంకరంగా. లేకపోతే ఆ కష్టం భరించకపోతే చావడానికైనా డిసిషన్ తీసుకుంటున్నారు, కానీ దేవుడి వైపు తిరగాలన్న ఆలోచన మాత్రం మనుషులకు తట్టట్లేదు. People are willing to undergo tribulations, go through physical afflictions, but they're not willing to turn towards God by their genuine repentance. Micah 3 verse 10 చూడండి. Micah chapter 3 verse 10. Micah 3వ అధ్యాయము 10వ వచనము. నరహత్య చేయుట చేత సియోనును మీరు కట్టుదురు, దుష్టత్వము జరిగించుట చేత యెరూషలేమును మీరు కట్టుదురు. జనుల ప్రధానులు లంచము పుచ్చుకొని తీర్పు తీర్చుదురు, వారి యాజకులు కూలికి బోధింతురు, ప్రవక్తలు ద్రవ్యము కొరకు సోదె చెప్పుదురు. అయినను వారు యెహోవాను ఆధారం చేసుకొని యెహోవా మన మధ్య ఉన్నాడు కదా, ఏ కీడు మనకు రానేరదని అనుకొందురు. కాబట్టి చేను దున్నబడినట్లు మిమ్మును బట్టి సియోను దున్నబడును, యెరూషలేము రాళ్ళ కుప్పలగును, మందిరమున్న పర్వతము అరణ్యములోని ఉన్నత స్థలముల వలె అగును. అంటే 11వ వచనం చూస్తే పైకి ప్రవర్తించేదంతా అంతే, లోపలంతా దేవుడు మనకున్నాడు కదా అని చెప్పుకుంటున్నారని వాక్యమే చెప్తుంది. వాళ్ళు ఎలా చెప్తారు, తీర్పు తీర్చకూడదు కదా, ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు అని అంటారు. మరి వాక్యం ఇలా చెప్పింది, మరి అంటే నువ్వు తీర్పు తీరుస్తున్నావా, నీ దేవుణ్ణి అడుగుతున్నావా, మనుషుల్ని అడుగుతున్నావా? You say, why are they speaking so sternly, so strongly? But the word of God very clearly mentions from Micah chapter 3 verses 10 and 11 and 12.
Now, are you judging God? Are you judging the person? Don't you think the word of God is coming very ఇటువంటి strictly? వారి బోధన వలన ఏమవుతుంది తెలుసా? word of ఇటువంటి వారు దేవుడికి తోడుగా ఉన్నారు, దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటున్నారు అని చెప్పుకుంటూ ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగి డబ్బు మీద ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి, డబ్బుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి, ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు లాక్కుంటూ, దేవుడు వాక్యం చూపించి డబ్బులు లాక్కు, ఇవి చాలా పెద్ద తప్పు. This is a great sin. వాళ్ళకి వాక్యం తెలిసినప్పుడు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తారు, అది దేవుడి చిత్తం. కానీ నువ్వు ప్రతిదీ కూడా అడగడము చాలా పెద్ద తప్పు. ఎందుకంటే అపోస్తలులు ఎవరు అడుక్కోలేదు, మనుష్య కుమారుడు అడుక్కోలేదు. The Son of God or the apostles never asked for money. It's between the people and God. But if the churches or the pastors are emphasizing, give me money, and they use the scriptures against them, blackmail them spiritually, this is not at all commendable. This is a grave sin. ఇలాంటి బోధ వల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా మీకు? So what happens because of this wrong kind of preaching? దేవుని యొక్క దీవెనలు, ఆశీర్వాదము వారికి లేకుండా చేసేస్తున్నారు. ఇది సత్యం. చూడండి మీకా 2:9 ఇప్పుడు చూడండి. And that's the reason people are not getting the blessings from the Lord, because these pastors are stopping the blessings that comes from the Lord because of this wrong doctrine. Let's go to verse 9. మీకా 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం. మైకా చాప్టర్ 2 వర్స్ 9. వారికి ఇష్టమైన ఇండ్లలో నుండి నా జనుల యొక్క స్త్రీలను మీరు వెళ్ళగొట్టుదురు, వారి బిడ్డల యొద్ద నుండి నేను ఇచ్చిన ఘనతను ఎన్నడూ లేకుండా మీరు ఎత్తుకొని పోవుదురు. అంటే వాళ్ళకిచ్చే ఆశీర్వాదాలన్నీ మీరు ఎత్తుకుపోతున్నారు. That means the blessings of the Lord is coming upon you, but you are stealing away the అంటే blessings. దేవుడు చెప్పింది ఏంటి? What ఇదే the Lord- కదా నిన్ను అడుగుచున్నది అన్న ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలోను వాక్యంలో ఉన్న నీతి, న్యాయము, ప్రేమ అది పక్కన పెట్టి డబ్బు మాత్రమే అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది అని అంటే దానికి అర్థము దేవుడు చెప్తున్నారు క్లియర్ గా, వారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని మీరు చెడగొడుతున్నారు అని అంటున్నారు. You are the reason to stop the blessings coming upon the people, because what God said is compassion, mercy and truth. This is what the Lord God wants, but you are asking them for their money and for their own things. ఎందుకంటే ఆ బోధలో దేవుని ప్రేమ దశమ భాగం మాత్రమే ఉంటది కాబట్టి ఆ రెండింటిని బట్టే వాళ్ళకి నిబంధన ఉంటుంది, కానీ దేవుడికి ఇష్టమైన న్యాయ విధి, నీతి విధి అక్కడ దొరకదు. And that's the reason many churches talks only about tithes and God loves you, God is compassionate towards you, but they will not show about the requirements of God, what God hates, what God detests. They don't teach the people. దేవుడికి ఇష్టమైనది వారు నేర్పించరు. అందుకే దేవుడు కరెక్ట్ గా చెప్పారు, నా జనులు జ్ఞానం లేని వారు, బుద్ధి లేని జనము, అవివేకము లేని వారు అని చెప్తున్నారు. అందుకనే Reason God emphasizes telling my people are lacking knowledge. They are not having the basic understanding of the word of God. ప్రసంగి 3:16 ఎక్లీసియాసిస్ 3:16. ప్రసంగి 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం. ఎక్లెసియాస్టిస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 16. మరియు లోకమున స్థానమున దుర్మార్గత జరుగుటయు, న్యాయము ఉండవలసిన స్థానమున దుర్మార్గత జరుగుటయు నాకు కనబడెను. అర్థమైందా? ఏం కనిపించిందంటే లోకంలో What was visible in the world? నీతి అంటే ఇక్కడ న్యాయము ఉండవలసిన స్థానంలో దుర్మార్గత జరగడం కనబడుతుందంట. In the place of judgment, wickedness was there. కదా? And in the place of మరి ఇంకా righteousness, దేవుడు ఎక్కడ iniquity was ఉన్నారు? there. Then where is God? దేవుడు అంటారు, వాక్యం అంటారు, అన్ని బాగానే జరుగుతాయి. You are ప్రతిదీ saying God- ఆచారపరంగా మాత్రం తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు. ఏ లోపము లేకుండా, వాళ్ళు ఎన్ని లోపాలున్నా లోపము లేకుండా మిగతావన్నీ చేస్తారు. Though they have so many setbacks and weaknesses, but when it comes to the following the traditions of men, traditional related things, religious related things, they are very good in performing, except the word of God. ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఎవరికి తెలుసు? ఫిలిష్తీయులకు బాగా తెలుసు. The Philistines knew about this kind of character. మీ హృదయాలని ఐగుప్తీయులాగా ఎందుకు కఠినపరుచుకుంటున్నారు అని అడుగుతున్నారు. ఎవరు? ఫిలిష్తీయులు అడుగుతున్నారండి. The Philistines are asking to the Philistines, why do you have to harden your heart like the Egyptians? ఎవరు? Don't you remember? ఎవరు వాళ్ళు? Who are these people? కదా, విగ్రహ ఆరాధన చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, ఏగ దేవుని నమ్మిన వాళ్ళు కదా, చాప దేవుని నమ్మిన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటే చూడండి. 1 Samuel 6:6. మొదటి సమయంలో 6వ అధ్యాయము 6వ వచనం. 1 Samuel chapter 6 verse 6. మీరు చెప్పా, దుష్టులు నీతిని నేర్చుకోరు, ఎప్పటికీ అవ్వదు. కాబట్టి అందులో ఉన్నారా లేదా అని పరీక్షించుకోవడం చాలా మంచిది. Now 1 Samuel chapter 6 very clearly says this. Who are these people? The Philistines are those people who didn't know God. They were worshipping God which is half human and half fish. They were worshipping gods like that of a fly. These are the ones who are saying, why do you have to harden your hearts like that of the Egyptians? నీ దేవుడు నీలాగే ఉంటాడు Your God will be like you. కదా.
ఆయన స్వభావం ఉందో లేదో అన్నది దాన్ని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకున్నా నీ దేవుడు, నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నీలాగే ఉంటారు. Your God will be like the way you behave and believe. శువోతో Read it. 1 Samuel chapter 6 verse 6. ఐగుప్తీయులను ఫరోయును తమ హృదయములను కఠినపరుచుకున్నట్లు మీ హృదయములను మీరు ఎందుకు కఠినపరుచుకొందురు? ఆయన వారిలో అద్భుత కార్యములు చేయగా వారు ఈ జనులను పోనిచ్చిరి, ఇశ్రాయేలు వెళ్ళిపోయిరు కదా. ఎంత బాగా చెప్పుకుంటున్నారో చూడండి ఇక్కడ. Look at the wonderful testimony of the Philistines who know about the greatness of God and the hardness of the Egyptians. అంటే వారికి దేవుడి గురించి తెలిసిన జ్ఞానమును బట్టి వారు ఏ విధంగా జాగ్రత్త పడుతున్నారు చూడండి. They know limited things about God of Israel, but look at the way they were prevailing. ఇక్కడ ఫిలిస్తీయులు వారికి తెలిసిన జ్ఞానం, మీరు ఇక్కడ ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఫిలిస్తీయులకి ఎలా తెలిసింది ఇదంతా? వాళ్ళకి కొంచెమే తెలిసింది. తర్వాత రాహాబుకు కూడా అదే ఐగుప్తు గురించే తెలుసు, కానీ ఆమె ఎలాగ గొప్పగా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంది. వినండి, ఇశ్రాయేలు జనాంగము అనుభవ జ్ఞానంతో వచ్చారు. ఇశ్రాయేలు జనాంగము అనుభవ జ్ఞానంతో ఐగుప్తు నుండి వాళ్ళు అరణ్యంలోనికి వచ్చి దేవుడి మీద గొనగడం మొనగడం, అది లేదు ఏది లేదు, అందుకనే తెచ్చావా, ఇక్కడ చంపడానికి తీసుకొచ్చావా అని దేవుడి మీద నిందలు వేశారు. Look at the three classifications. The first are the Israelites who practically saw the miracles and wonders done by God, and then they started complaining against the Lord. Did you bring us here to kill and die? What about Rahab, the second person who never saw God? She just heard about God, but her faithfulness was so good. What about the Philistines? They also heard about the Lord, but look at their faith. They knew about God. వీళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? But how did the వాళ్ళు Philistines చూడలేదే, They didn't see. విన్నారు. They just heard. వినిన రాహాబు అంత గొప్పగా ఎలాగ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీనే రక్షించేసుకుంది. Rahab, who heard about the Lord, how was she able to save వీళ్ళు 5 సిటీలు వాళ్ళని ఎంత చక్కగా రక్షించుకుంటున్నారు చూడండి. Look at the way the Philistines are able to save the 5 cities. అంటే జ్ఞానంను బట్టి వారు ఎంతగా జాగ్రత్త పడుతున్నారో ఇక్కడ మీరు చూడగలుగుతున్నారు. They're able to see with the wisdom how they're able to take care of themselves. అక్కడ అద్భుత కార్యములు చేయగా ఇశ్రాయేలు వెళ్ళనిచ్చారు కదా అని అంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి. The Lord is telling that they not let the people go that they might depart. They're talking about the ఐగుప్తు మీదకు కూడా తగులుని పంపించారు కదా అని చెప్తున్నారు. Did not the Lord send the plagues and famine upon Egyptians? అంటే వీరు రెండు వైపులా దేవునికి జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నారు. They were able to remember what God did to the Egyptians and what మందసము God did. వచ్చినప్పుడు ఈయనే కదా అరణ్యమందు తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అవిధేయతను బట్టి వీళ్ళందరినీ చంపేసిన దేవుడు ఈయనే కదా అని అది కూడా జ్ఞాపకం ఉంది వాళ్ళకి. Philistines were remembering about the Ark of the Covenant. They remembered God. Is he not the one who brought the people from the Egypt and destroyed the people when they complained in the wilderness? అలాగా పలికిన ఈ ఫిలిస్తీయులే మందసాన్ని తీసుకొచ్చేసారు. These are the ones who brought the Ark of the Covenant. దేవుడి యొక్క బలం తెలుసు, ఆయన యొక్క భయము తెలుసు. They know the power and the might and the fear of God. కానీ అక్కడ ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని చూసేసరికి ఇక్కడ ఏమీ లేదనుకున్నారు. But then when they saw the lives of the Israelites, they say, okay, there's no power in ఈ రోజు నీ ఇంట్లో నీ దేవుణ్ణి నువ్వు ఎలా చూపిస్తున్నావు? So how are you presenting or representing ఏమీ God లేరు in your అన్నట్టు life? చూపిస్తున్నావా? Are you showing to others that God doesn't ఇది exist? క్వశ్చన్ వేసుకోండి మీరు. Ask, how is your life? నువ్వు How is your అన్ని question? కావాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు ఇది ఒక క్వశ్చన్ వేసుకో. నువ్వు When you want everything favorable, you need to యూత్ question yourself. పిల్లలైనా ఎవరైనా సరే ప్రశ్న వేసుకోండి మీరు. ఫస్ట్ భయం తెలుసు, కానీ ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని చూసి మందసం తెచ్చారు. They know the fear of God, but still they brought the Ark of the Covenant. దాని వల్ల వాళ్ళు అనేక తెగులు అనుభవించారు. And they had to experience various plagues. ఆ మందసాన్ని పంపడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. And they decided to send the Ark back. ఏ విధంగా పంపాలో కూడా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది? Who taught them? How did they know that this is how it has to be sent? ఆయన ఎంత గౌరవంగా మనం పాపం చేశారని వాళ్ళు ఒప్పుకొని, ఇది నేను ఇంకా జీవగ్రంథంలో ఇంకెవరిని చూడలేదండి అలాగా. I've never seen such wonderful people from the Bible. So good. They know, they heard the fear of God. They know the various signs and miracles God did. They brought the Ark of the Covenant with disrespect. And then they started respecting and sending it back in a very good way. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఫిలిస్తీయుల యాజకులు జరగబోయే సంగతులను కూడా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. The Philistines, the priests of the Philistines, the elders, they were able to know about the things that's going to వాళ్ళు happen. భయం చూసి సంభవించే దేవుని తీర్పుని వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళ భయాన్ని ఈ యాజకులందరూ ఫిలిస్తీన్లు చూసి వాళ్ళ భయము వాళ్ళ వణుకు చూసి ఈ యాజకులు గుర్తు తెచ్చుకున్నారు. ఎలా పంపించాలి, ఐగుప్తు నుండి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది అని అన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు. చూడండి, చాలా మంది గుర్తు తెచ్చుకోరు, వీళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు. గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు Many ఇక్కడ. people don't reflect what has happened in the past. They don't recollect at all. But the Philistines were able to recollect and remember what the Lord God did and how the ark has to be sent back. మీ ఇంట్లో పరిస్థితులు మారినప్పుడు నువ్వు గుర్తు పెట్టుకుంటున్నావా?
when the situations are not favorable in your house, are you able to ఏమైనా remember, జరగనివి recollect? జరగవలసినవి ఆగిపోతున్నప్పుడు నువ్వు గుర్తు పెట్టుకుంటున్నావా? When blessings are stopping in your life, are you able to recollect అది and remember what you have మ్యారేజ్ done? అయినా ఉండనియండి, దేవుణ్ణి గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నావా? Even when it comes to the marriage, are you able to remember the covenant that you made with the Lord and what you're supposed to do? ఫిలిష్తీయులకి దేవుడు భయము, దేవుడి చిత్తం తెలుసు Philistines knew the fear of the Lord and the will of God. కదా. ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు దేవుడి చిత్తమే చేయడానికి డిసిషన్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు. Even here in this scenario, they wanted to do the will of God. మరి వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు నువ్వు చేయగలుగుతున్నావా అని అడుగుతున్నాను ఈ But రోజు. are you able to do exactly the Philistines are able to have the fear and reverence towards God? వాళ్ళు ఏం గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు? What did they recollect? ఐగుప్తులో ఫరో ఏ విధంగా కఠినంగా ప్రవర్తించారో అది గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు నెమ్మదిగా. ఎందుకంటే గౌరవంగా పంపించాలని అన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు. Before sending the Ark of the Covenant in a respectable way, they were able to recollect as to how Pharaoh of Egypt hardened his heart. ఆ గుర్తు తెచ్చుకునే దాంట్లో దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా కఠినమైన స్వభావం ఫెరో ఎలా చూపించాడు అన్నది గుర్తు And they తెచ్చుకుంటున్నాడు. were also able to recollect the hardened heart of Pharaoh and its implications. ఇశ్రాయేలు మీదకి పంపించడానికి ఎన్ని తెగుళ్ళు వారి మీదకి వచ్చినా కూడా భరించారు, కానీ ఇశ్రాయేల్ జనాంగాన్ని పంపించలేదు. No matter what, they were able to forbear the difficulties in their life, but Egyptians were so stubborn and hard-hearted, they didn't want to let go of the కదా. Israelites. కానీ మామూలుగా మనుషులైతే ఎన్ని శ్రమలు సిచ్యుయేషన్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు బలహీనతల నుండి బయటికి రారు. Likewise, many people are willing to face complications and difficulties in their life, but they don't want to let go of the weaknesses from their lives. ఇక్కడ ఈ యాజకులు, ఈ ప్రవక్తలు ఫిలిష్తీయులను వార్నింగ్ చేస్తున్నారు. And here, the priests or the people or the elders of the Philistine were warning the land of the Philistines and the leaders. ఎందుకు వార్నింగ్ చేస్తున్నారు? Why were they warning them? మీరెందుకు ఫరోలాగా కఠినంగా ఉన్నారు? Why are you behaving like Pharaoh, the stubborn man? ఫరో చేసిన తప్పును మీరు మరలా చెయ్యొద్దు. Don't repeat the mistake which Pharaoh did. He's వాళ్ళకి stubborn. ఎలా తెలిసిందండి How అవన్నీ? do they know the complications of a stubborn heart? కదా. పేతురు చేసిన తప్పు మనం చెయ్యొద్దు. Let's not do the mistake what Peter యెజబెల్ did. చేసిన తప్పు మనం చెయ్యొద్దు. Let's not repeat the mistake of Jezebel. మనం అవిధేయతగా ఉండటం మంచిది కాదు. It's not good to be disobedient. మరి ఎందుకు అలా Why ఆలోచించలేకపోతున్నారు? are you not able to think like that? వీళ్ళు ఎంత చక్కగా ఆలోచించారో చూడండి. Look at the wonderful way of their thinking process. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు? మీరు మరలా ఆ తప్పు చెయ్యొద్దు అని చెప్తున్నాడు. Firstly, they're telling, let's not repeat the mistake of Pharaoh. రెండో వచనం ఏంటి? వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. 1 Samuel 6:2 వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, మేము ఏం చెయ్యాలి అని అడుగుతున్నారు. And in 1 Samuel chapter 6 verse 2, they are asking, what shall we do with the యాజకులు Ark of the జవాబు Lord? ఇచ్చారు. And the people over there were giving their different ఎలా answers. చెల్లించాలి అని అడిగారు. The priests and the diviners were giving an answer. as to దానికి how- జవాబు ఇచ్చారు. And they were giving answer for every అంటే question. 2వ వచనం నుండి 5వ వచనం వరకు కూడా ప్రతి దానికి ప్రశ్నలు అడుగుతూనే ఉన్నారు. From verses 2 to 5, there were questions and they were getting answers respectively. వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకి అడగడానికి ఇంకా చూసి యాజకులు ఎందుకు ఫెరో మోషే విషయంలో చేస్తున్నట్టు మీరెందుకు చేస్తున్నారు అని అన్నాడు అక్కడ. And finally, the priests and the diviners were saying, why should you be stubborn and hard-hearted like Pharaoh? అక్కడ ఎవరిని రెబ్యూక్ చేస్తున్నాడు? Who's rebuked here? ఫిలిష్తీయుల్ని. The priests of the Philistines were rebuking the Philistines. నువ్వు ఎలాగో వచ్చి మేము ఏం చేయాలి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది వినేయాలి. Did you not come and ask what should be done? So అలా come and కాదు listen. ఇలా కాదు అని అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ? What will happen when you start justifying or seeing a convenient way of అప్పుడు doing ఇక్కడ it? వీళ్ళు అంటున్నారు, ఫిలిష్తీయుల యొక్క యాజకులు అంటున్నారు, ఎందుకు మీరు ఫెరో లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు? And then in verse 6, the Philistines, priests and the diviners are saying, why then do you harden your hearts? ఫెరో ఇశ్రాయేలీయుల్ని పంపిస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా. And when Pharaoh was stubborn and then later on let go, the Israelites had to go. అలాగే మీరు కూడా మందసాన్ని గౌరవంగా పంపించండి, దేవుడు వెళ్తారు. Likewise, send away the ark of God of Israel, but do not send it empty. That's what it మీకు says. వచ్చిన రోగానికి కారణం ఏంటో నువ్వు అడిగావు కదా, దానికి చెప్తున్నాను కదా, నేను ఎందుకు ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు మీరు? You are asking the reason why you are afflicted physically, but I'm giving you an answer as to how you can be నీకు healed. శ్రమలు కష్టం వస్తుందంటే అక్కడ నిబంధన మందసం అక్కడ డిమాండ్ చేస్తుంది, అక్కడ కమాండ్ చేస్తుంది, రిలీజ్ చేయని. The ark of the covenant is commanding and demanding that you need to release certain things from your life to be healed and stop the afflictions from your life. ఆ కాలంలో కూడా దేవుడు నా జనుల్ని పంపించని డిమాండ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ ఫెరో వినలేదు. The Lord was demanding and commanding to the Pharaoh to release the Israelites. But నీకు వచ్చిన శ్రమల్లో అయినా నువ్వు గుర్తించాలి కదా. should you not recollect and remember because of the tribulation that's occurring in your life that you have to let go of certain things? గౌరవంగా పంపించాలి కాబట్టి మీరు పంపించండి అని
అని అక్కడ యాజకులు ప్రవక్తలు మాట్లాడుతున్నారు. The Philistines priests and the diviners were telling you need to send the ark of the covenant back. ఐగుప్తులో జరిగినవన్నీ వాళ్ళు జ్ఞాపకం తెచ్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అయ్యారో తెలుసా? You know what ఆ came into యాజకులు their mind when they were recollecting what happened to the Egyptians? ఫరో యొక్క డౌన్ ఫాల్ కనిపించిందండి. ప్రతి దానికి నువ్వు ఒక తప్పు చేసినప్పుడు ఆ తప్పు అని ఒప్పుకునే వరకే, అది తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పే. ఇంకా మనం ఏం చేయలేం. When you committed a sin, whether it intentional or unintentional, sin is still a sin. దానికి నువ్వు ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు అని అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది? But if you are, రిపీటెడ్ గా ఫరో చేసినట్టు అదే తప్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ. but if you are doubting, having apprehensions, confusing questions, then are you not repeating like Pharaoh? దేవునికి వ్యతిరేకంగా హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటే ఏ మంచి జరగదు. And if you stubborn your heart against God and His instructions, for sure good things will not happen. అది ప్రయోజనకరం కూడా కాదు, నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. For sure it will be futile, it will be of no అందుకే use. నిష్ప్రయోజనం అంటే ఏంటి తెలుసా? బ్రద్దలైన తొట్లలో నీళ్లు నింపుకోవడం అని అర్థం. Useless things is nothing but putting water in broken cisterns. ఎక్సోడస్ 8:15 చూడండి ఒకసారి. ఎక్సోడస్ 8:15 నిర్గమకాండము 8వ అధ్యాయము 15వ వచనం. ఫరో ఉపశమనం కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచ్చినట్టు తన హృదయమును కఠినపరుచుకొని వారి మాట వినకపోయెను. అంతే. చాలా మంది ఏంటంటే నువ్వు వచ్చి క్షమాపణ పొందుకున్నాక క్షమించారు కదా అనుకుంటావు, మళ్ళీ ఇంకో తప్పు చేయడానికి రెడీ అయిపోతూ ఉంటావు. అంటే నీకు కఠినమైన మనస్తత్వం ఉంటేనే ఇంకో తప్పు చేయడానికి రెడీ అవుతావు. You will come and ask for forgiveness, but once you are forgiven, you wanted to repeat a mistake of this kind or that kind because you're stubborn in your heart. అలాగే 7:14 చూడండి. మీలో కఠినమైన మనస్తత్వం ఉందా? లోబడే మనస్తత్వం ఉందా? దేవుడికి సులభంగా లోబడగలుగుతున్నావా? Are you having a stubborn hard-heartedness, or are you having a humble heart which submits to God? What kind of heart you have? నువ్వు కావాలనుకుంది నీకు దొరకకపోయినా కూడా నువ్వు దేవుడికి మోల్డ్ అవుతున్నావా? కఠినమైన మనస్తత్వానికి నువ్వు మోల్డ్ When అవుతున్నావా? you're not getting what you want or what you దేనికి desire, లొంగుతున్నావు నువ్వు? when you know you're not getting what you wanted and what you desire, are you submitting to the obedience of God, or are you stubborn in getting what you wanted? చూడండి ఎక్సోడస్ 7:13-14. నిర్గమకాండము 7వ అధ్యాయము 13-14 వచనములు. యెహోవా చెప్పినట్టు ఫరో హృదయము కఠినమాయెను గనుక అతడు వారి మాట వినకపోయెను. అంతే, వినకపోయాను అంటే దేవుడే చెప్పారు కదా అని తీసుకోకూడదు. నీలో కఠినమైన మనస్తత్వం ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. దేవుడే చెప్పారు కదా అని చూస్తే కఠిన మనస్తత్వానికే మిగిలిపోతావు నువ్వు. If you focus that did not God say that the heart of the Pharaoh will be hardened, you will also will be likewise. But you need to check whether your heart is hardened right now or not. కఠినమైన మనస్తత్వం నీకు మంచి చేయదు, అదే వాక్యం చెప్తుంది. A stubborn hard-heartedness is not going to do any good to you. ఎందుకంటే ఫరో దేవుడి మాట వినలేదు కాబట్టి 14th verse చూడండి. 14వ వచనం. What happened to Pharaoh because he was stubborn? What happened to his heart? తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, ఫరో హృదయము కఠినమైనది, అతడు ఈ ప్రజలను పోనీయనొల్లడాయెను. అయిపోయింది. మనుషులంతే, కఠినమైన హృదయం మాట వినదు. కఠినమైన హృదయం మాట వినదు. కఠినమైన హృదయం మాట వినదు. నాకేమి తిరుగులేదు, నేను అన్ని చేయగలుగుతానంటారు. అప్పుడు వచ్చేసరికి ఇంట్లో వెళ్ళి దాక్కుంటూ ఉంటారు. A stubborn or a hard heart will not obey, will not humble, will not oblige to the word of God. ఓకే, పోనీ అతని పరిస్థితి మారిందా? ఫరో పరిస్థితి You would say, so what? I will continue to do like what happened to Pharaoh. Did his situation change? అతని రాజ్యంలో మొదటి బిడ్డలు అందరూ మరణించారు. Did not the firstborn of the Egyptians die? ఎవరు తెచ్చుకున్నారు? నీ కఠినమైన హృదయము నీకు నీ రాజ్యానికి చెడు తీసుకొచ్చింది. అలాగే కఠినమైన హృదయము నీకు నీ కుటుంబానికి చెడు తీసుకొస్తుంది. When the stubborn and hard-heartedness of Pharaoh brought calamity upon the land, same likewise because of your hard-heartedness you will invite trouble to yourself and your family members నువ్వు too. తీసుకునే నిర్ణయం నిన్ను ముంచుతుందే కానీ నువ్వు దేనికి నిర్ణయం తీసుకున్నావు అది కూడా నిన్ను కాపాడలేదు. Your decision which is wrong will make you drown. At least the decision that you have taken, will it come and save you? No, for sure it will be sure it will be drowned. కఠినమైన హృదయము, కఠినమైన మనస్తత్వం ఉంటే నీ బలహీనతల నుండి నువ్వు బయటికి రావు. అప్పుడు దుష్టుల లెక్కలోకి వెళ్తావు. You will be accounted as a wicked person because you are stubborn and hard-hearted, and because of this reason you can never repent, you can never come out of your weakness. ఇశ్రాయేలుని పోనిచ్చారు కదా, The Israelites were let go. కదా, ఫిలిస్తీన్లైన పోయినిచ్చారు కదా. Philistines also let go of the Ark of the Covenant. మరి నువ్వు ఎందుకు పంపావు బలహీనతలను బయటికి? Why are you not sending off your weaknesses and stubbornly holding on to them?
ఇక్కడ దేవుడు తెలియని వీళ్ళు ఈ మనస్తత్వం వద్దు అని ఫిలిష్తీయుల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. And the Philistine priests were warning the Philistines, don't be stubborn and hard-hearted like the Pharaoh. అని యాజకులు బుద్ధి చెప్తున్నారు వాళ్ళకి. And the priests are giving them counsel. లాస్ట్ గా హీబ్రూ 3:13 ఒకసారి చూడండి. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 13. నేడు మీరు ఆయన శబ్దమును వినిన ఎడల కోపము పుట్టించినప్పుడు వలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెప్పిన గనుక పాపము వలన కలుగు భ్రమ చేత మీలో ఎవడనో కఠినపరచబడుకుంటున్నట్లు నేడు అనబడు సమయము ఉండగానే ప్రతి దినమును ఒకరికొకరు బుద్ధి చెప్పుకొనిడి. ఏలయనగా మొదటి నుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంత మట్టుకు గట్టిగా చేపట్టిన ఎడలనే క్రీస్తులో పాలువారమై యుందుము. విని కోపము పుట్టించిన వారు ఎవరు? మోషే చేత నడిపింపబడి ఐగుప్తుల నుండి బయలుదేరి వచ్చిన వారు అందరే గదా. ఎవరి మీద 40 ఏండ్లు ఆయన కోపగించెను, పాపము చేసిన వారి మీదనే గదా. వారి శవములు అరణ్యములో రాలిపోయెను. తన విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరని ఎవరిని గూర్చి ప్రమాణము చేసెను? అవిధేయులైన వారిని గూర్చియే గదా. కాగా అవిశ్వాసము చేతనే వారు ప్రవేశింపలేకపోయిరని గ్రహించుచున్నాము. ఈ విషయము పౌలు మాట్లాడుతున్నారు, ఫిలిష్తీయులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. These words were not only spoken by Paul, even the Philistines were speaking likewise. కదా. కాబట్టి ఈ నేటి దినమున ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా కఠినపరచుకోకుండా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. Today when you hear his voice, do not harden your heart as in the days of rebellion like the Egyptians. రోమన్స్ 2:5 ఒకసారి చూడండి. రోమన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 5. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం. నీ కాఠిన్యమును మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి ఉగ్రత దినమందు అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చుకొనుచున్నావు. అంతే. వీరు దుష్టులు కాబట్టి దుష్టులు కఠినమైన మనస్తత్వంతో ఉంటూ దేవుని ఉగ్రత వాళ్ళే తెచ్చుకున్నారు. ఎవరు శపించక్కర్లేదండి వాళ్ళని. They are stubborn people, so nobody needs to curse them. They are inviting curses and trouble upon them. వాళ్ళు తెచ్చుకునేది ఎవరు శపించిన అవసరం లేదు. No one needs to curse them. They are inviting it upon themselves. కదా. కాబట్టి ఫిలిష్తీయులు వాళ్ళు ఏ విధంగా దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క శక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఫెరోలాగా ఉండొద్దు అని చెప్పి అవన్నీ ఏ విధంగా జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నారో అలాగే ఇశ్రాయేలు జనాంగం దగ్గర దేవుడు లేరని కూడా వాళ్ళు ఎలాగా గుర్తు పెట్టుకున్నారో ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోండి. మీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, మీ ఆలోచన ఎలా ఉంది, లోకంలో మనుషుల మధ్యలో మీ ఆఫీస్లో కానీ నీ ఇంట్లో కానీ నీ బయట కానీ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఒక్కసారి నువ్వు పరీక్షించు. You need to examine yourself like the Israelites. They forgot, they remembered that God was not on their side. At the same time, the Philistines knew that they're not supposed to be hard-hearted and they have to respect the Ark of the Covenant. Likewise, in your case also, be very careful how you're conducting yourself. Shalom. Aleichem.